नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु हृदय को छुईला भाया कहानीटी आरंभ करवा। सिंदूर कहब स्वामी कहार पार्ट 1 कहानी को आरंभ शेष जाए शुणु। वीरेन्र दुईटा स्त्री, प्रथम स्त्रीर ना तुलसी और द्वितीय स्त्रीर ना हेउची सौम्या। प्रकृत में द्वितीय स्त्री चक्रांत करी वीरेन को प्रेम जाल फसई ताकू विवाह करिछि। तार केवल गोटे उद्देश्य होछि वीरेन्र सबु संपत्तिर मालिकाणी हेबा। वीरेन्र एबे दुईटी स्त्री, से एबे काहाकू स्त्री रूप में ग्रहण करिब। से काहाकू न्याय देव किछि भी बुझी पारु नथुला। प्रकृत में तुलसी को कौन ता अधिकार मिलिब? से जे एते दुखरे छटपट हेउछि ताकू कौन ता सिंदूरर अधिकार मिलिब? ना ता अधिकार ताठारु छड़ेई नेब से द्वितीय स्त्री सौम्या। जानिया पई आगंगु चलंतु पढ़िबा। स्वामी मृत्यु पर मिसेस राजश्री प्रधान परिवारर समस्त संपत्तिर मालिकाणी हेले। कर दुईटी पुत्र थिले एवं दुईटी झियो थिले। बड़ पुओ ना करण और सान पुओ ना वीरेन। एबे वीरेन एक बहुत बड़ कंपानीर मालिक। अचलाचल धन संपत्ति हेले भोग करबाकू केही नाहंती। वीरेन एकमात्र भाई थिला, से भी विवाहित हेले से कंपानी काम रे वीरेन को साहाय्य करे नाही। तेणु ऑफिस सबु दायित्व वीरेन बुझुतला एवं ता स्त्री मध्य ताकू ऑफिस काम रे सहयोग करथुला। वीरेन माँ तुलसी को बहुत भल पाउथले, तेणु से तांको सान बहु ना रे सबु संपत्ति लिखि देइथिले। करण स्त्री ना थिला लिपा। से तुलसी को जमा भी सही पारु नथुला, कारण से घरर सबु दायित्व नेउथुला। जदि किछि पैसा दरकार पड़े तेबे तुलसी को मागिया पई पड़ुथुला। तुलसी सबु पैसार हिसाब रखुथुला। तेणु से तुलसी को अपमान करिबा सुजोग को केबे भी हाथ छड़ा करू नथुला। हेले जेहेतु राजश्री देवी तुलसी को भल पाउथिले, तेणु से लिपा को गाली देउथिले। लिपा ए सबु जमा भी बर्दाश्त करि पार नथुला। सेइथिपई किछि करि न पारी ता स्वामी करण आगरे सबु कहूथुला। लिपा कहिला, हेले तमको कहि लाभ कौन जे? मोर ठारु तो तमर खराब अवस्था। तमे खाली बसिकी मागणारे खाइब। तमर आउ कौन चिंता? तमको टिके खराब लागुनी? तमे तांको आगरे भिकारीଙ୍କ परी हाथ पतौछ। छि, तमे को काम को नुह। तुलसी कहला, रुह वीरेन, मु तुमको किछि पचारिबाकू चाहूची। वीरेन कहले, कुह, कौन पचारिब? की कथा? जल्दी पचार, मो पाख समय नाही। तुलसी कहले, तमे एते राति जाए कोउठी रहउछ? ऑफिस तो 8टारे बंद हो जाउछि। तेबे आहुरी 3 घंटा तमे कुआडे जाउछ? कौन करूछ? कोउठी रहउछ? से सबुर उत्तर मते दरकार। वीरेन कहले, से सबु फालतू प्रश्नर उत्तर मु देई परिबिनी। आउ थर भी एमिति बेकार प्रश्न पचारिले मो हाथ उठी जीव कहि दउची। राजश्री देवी कहले, वीरेन, तू काहाकू कौन कहूचु? तू बोधे भूली जाउछु। से तो स्त्री, तार जानिबार अधिकार अछि। तू कौन करूछु कौन न करूछु से सबुर उत्तर तते देबाकू पड़िबो। वीरेन कहले, देख माँ, मु ऑफिस सांग घर को जाउछि डील फाइनल करबाकू। सेठी किछि समय सांग मान सहित बितेई फेरी आसुछि। एतिरे असुविधा कोउठी रहउछि मु किछि बुझी पारुनी। तुलसी कहले, असुविधा किछि नाही। मोर कौन असुविधा हेबो? एमितिरे मु घरे बसी बसी विरक्त हो जाउछि। तेणु मु काली ठारु ऑफिस जीबी। वीरेन कहले, कौन? ना 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 ना, जम्मा नुह। तमे काई ऑफिस जीबो? माने मो कहिबा कथा हैला जे मु तो ऑफिस संभाळुछि ना, तमे आउ काहे की जीबो? तुलसी कहले, काहे की? मु गले कौन असुविधा की तुमर? एमितिरे तमे तो बहुत प्रेसर रे रहउछ ना। तेणु मु भी ऑफिस रे काम कले तमे टिके फ्री रे बसी परिबो ना। कौन माँ, मु ठीक कहूची ना? राजश्री देवी कहले, हाँ माँ, तोर जहा इच्छा तू कर। मु कौन तते को काम रे केबे विरोध करिछि? ना करि पारिबी। तू मो सुना बहु परा, तते जोटा ठीक लागुछि सेइटा कर। वीरेन कहले, ना ना, से ऑफिस जाई परिबनी। राजश्री देवी कहले, जाई परिबनी? हेले काहेकी? वीरेन कहले, माने तो कौन ऑफिस विषय सबू जानी नाहंती ना, सेइथिपई से घरे रुहंतु। एमितिरे घरर सबू दायित्व तांको हाथ रे अछि ना। तेणु से ऑफिस आउ घरर दायित्व भलसे नहीं परिबेनी। से ऑफिस तो तमे चाहिले बुलिबाकू जाई परिबो। तुलसी कहले, ना, मु घर दायित्व ठीक से नहीं परिबी आउ ऑफिस दायित्व भी। वीरेन कहले, ना ना ना, दुईटा जाक काम एका बेले केमिति करिबो जे? मु कौन कहूथिली तमे एते टेंशन नेबा दरकार नहीं। बेसी चिंता कले तम देह खराब हो पारे। राजश्री देवी कहले, हाँ रे माँ, तू एते भी चिंता करनी, बुझिलु। तू एका आउ केते कौन दायित्व नेबु जे, से सबु किछि दरकार नहीं। तुलसी कहले, हेले माँ, हौ तमर जहा इच्छा। वीरेन कहले, ओहो, जहा हौ,
ଭଲ ହେଲା ତୁଳସୀ ଯଦି ଅଫିସ୍ ଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ତ ସିଏ ସବୁ ଜାଣି ଦେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଫେରି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତି। ତୁଳସୀ କହିଲେ, ବୀରେନଙ୍କ ହାବଭାବ ମୋତେ ତ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି, କିଛି ତ ଗଡ଼ବଡ଼ ଚାଲିଛି। ହଉ, କାଲି ମୁଁ ଅଫିସ୍ ଯାଇ ସବୁ ବୁଝିଦେବି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ। ବୀରେନ କହିଲେ, ମା ତୁଳସୀ, ମୁଁ ଅଫିସ୍ ଯାଉଛି, ଆଉ ଆଜି ବାହାରେ ଡିନର କରିକି ଆସିବି। ତୁଳସୀ କହିଲେ, ତମେ ତ ସବୁବେଳେ ସେଇ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ କେତେ ଖରାପ ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ? ଏତେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏତିକି କଥା ତମେ ଜାଣିନ? ବୀରେନ କହିଲେ, ଶୁଣ, ତମ ମୁହଁଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ ରଖ। ନ କହି ତମେ ବହୁତ କଥା କହିଯାଉଛ। ଆଉ ହଁ, କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ କଥା ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ରାଜଶ୍ରୀ ଦେବୀ ସେ ତ ଯାହା କହିଲା ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଲା, ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ପେଟ ଖରାପ ହେବ। ବୀରେନ, ମା ତମେ ନା ସବୁବେଳେ ତାକୁ ହିଁ ସପୋର୍ଟ କର, ମୁଁ ତମର ପୁଅ, ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ନ କରିକି ତାକୁ କରୁଛ। ରାଜଶ୍ରୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ବୀରେନ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁ ଆଜିକାଲି ଏମିତି ଓଲଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ସେ ମୋ ବୋହୂ, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ବୋହୂକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବିନି ତ ଆଉ କାହାକୁ କରିବି? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ହିଁ ସପୋର୍ଟ କରିବି, ଆଉ ଆଗକୁ ବି କରୁଥିବି। ବୀରେନ କହିଲେ, ହଁ, ତାପଟେ ରହିକି ନିଜ ପୁଅକୁ ଭୁଲିଗଲଣି, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ବୋହୂ 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 ହେଉଛ। ଏ ଘରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ବୋହୂ ଅଛି, ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ତାକୁ ବି ଟିକେ ଏତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅ। ଖାଲି ସାନ ବୋହୂକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ବଡ଼ ବୋହୂକୁ ବି ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ଦରକାର କି ନାହିଁ? ତୁଳସୀ କହିଲେ, ହଉ, ତମର ନୀତିବାଣୀ ସେତିକି ଥାଉ, ଅଫିସ୍ ଯିବା ସମୟ ହେଲାଣି, କେତେ ଆଉ ବକବକ୍ ହେଉଛ? ଏମିତିରେ କେହି ମୋ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ତମେ ଜମା ସହିପାରନି। ଯାଅ ତମେ, ଆଉ ଟିକେ ପରେ କହିବେ ମୋ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଡେରି ହୋଇଗଲା ବୋଲି। ବୀରେନ କହିଲେ, ହଁ ଯାଉଛି, ତମ ବକୱାସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁଁ ଶୁଣିପାରିବିନି। ତୁଳସୀ କହିଲା, ଆଜି ମୋତେ ଅଫିସ୍ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମା ମୁଁ ଆଜି ଅଫିସ୍ ଯିବି ବୋଲି ଭାବିଛି। ରାଜଶ୍ରୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ଆରେ ବୀରେନ ତ ଗଲା ଅଫିସ୍, ତୁ ବି ତା ସହିତ ଗଲୁନି କାହିଁକି? ତୁଳସୀ କହିଲା, ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଏମିତି ଅଫିସ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ଯଦି ମୁଁ ପଚାରିଥାନ୍ତି ତେବେ ସେ ମନା କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ରାଜଶ୍ରୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ହଉ ମା, ତୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତୁ ସେଇଆ କର। ତୁଳସୀ କହିଲା, ହଉ ମା, ମୁଁ ସବୁ ସାରି ଦେଇଛି, ଏବେ ମୁଁ ଆସୁଛି ମା। ରାଜଶ୍ରୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ହଉ ମା, ଦେଖିକି ଯିବୁ। ତୁଳସୀ କହିଲେ, ଓହୋ, ଇଏ ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଜାମ୍, ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ପହଞ୍ଚିବାକୁ। ଆରେ ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ଭିତରକୁ ଆପଣ ଏମିତି ଯାଇପାରିବେନି। ରୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍। ତୁଳସୀ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା, ମୋତେ କାହିଁକି ଅଟକାଉଛନ୍ତି? ମ୍ୟାମ୍, ଆପଣ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ତୁଳସୀ କହିଲେ, ମୁଁ ବୀରେନକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ମ୍ୟାମ୍, ଆପଣ କ'ଣ ସଂସ୍କାର ଶିଖିନାହାନ୍ତି? ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ବୀରେନ ସାର୍ଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ। ତୁଳସୀ କହିଲେ, ହ୍ୟାଲୋ, ଟିକେ ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥା କୁହ, ନହେଲେ ତମେ ବୋଧେ ଜାଣିନ ମୁଁ କିଏ। ଆପଣ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ବିନା ଅନୁମତିରେ ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ତୁଳସୀ କହିଲେ, ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ବୀରେନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁବି ନା ତୁମକୁ ଏବେ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ନନ୍ସେନ୍ସ, ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମ୍ୟାମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାଅ ଏବେ ଏଠୁ, ଆଉ ନିଜେ ନିଜ କାମ କର। ତୁଳସୀ ରାଗରେ ସିଧା ବୀରେନଙ୍କ କ୍ୟାବିନ୍କୁ ପଶିଗଲା। ସେଠି ସେ ଯାହା ଦେଖିଲା ତା ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ବୀରେନ କହିଲେ, ହେ, ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ହଠାତ୍ ଅଟକିଗଲା, ତମେ କହି ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା। ତୁଳସୀ ହଠାତ୍ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲା ତଳେ, ଯେମିତି ତା ମୁଣ୍ଡରେ କିଏ ଜଣେ ପଥର ଲଦିଦେଲା। ବୀରେନ କହିଲେ, ଦେଖ, ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ଟିକେ ନରମ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, କିଛି ନାହିଁ ତେବେ ମାନେ? ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ସେଇଟା ତେବେ କ'ଣ ମିଛ ଥିଲା? ତମକୁ ସେ ଝିଅ କ'ଣ ପାଇଁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା କୁହ? ତମେ ସେ ଝିଅକୁ ନିଜ ବାହୁରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲ କାହିଁକି କୁହ? ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଇଥିପାଇଁ ତମର ଡେରି ହୋଇଯାଉଛି ସବୁବେଳେ? ବୀରେନ କହିଲେ, ଶୁଣ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ତମେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖିଥିଲ ସେସବୁ ଭୁଲିଯାଅ, ସେସବୁ କଥା ମିଛ। ସୌମ୍ୟା କହିଲା, ବୀରେନ ସାର୍, ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏସବୁ ମିଛ। ତମେ ଏମିତି ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇ ପାରିବନି ନା, ତମେ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବନି। ତୁଳସୀ କହିଲା, ସିକ୍ୟୁରିଟି କିଏ ଅଛ? ଏ ଝିଅକୁ ଶୀଘ୍ର ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାର କରିଦିଅ। ଖାଲି ଆଜି ପାଇଁ ନୁହଁ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାକୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ସୌମ୍ୟା କହିଲା, ବୀରେନ ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଟକାଅ, ଆଉ ଆମ ବିଷୟରେ ସବୁ କହିଦିଅ। ବୀରେନ ସାର୍, କୁହ। ଚୁପ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ବୀରେନ ସାର୍? ଛାଡ଼ ମୋତେ। ତୁଳସୀ, ତମେ ଟିକେ ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଦୟାକରି ମୋତେ ବାହାର କରନି। ତୁଳସୀ ମ୍ୟାମ୍, ଶୁଣ ଟିକେ, ମୁଁ ତମ ପାଦ ଧରୁଛି, ମୋ ସହିତ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁନି, ନହେଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି।
ତୁଳସୀ କହିଲେ ଚୁପ୍ କର, ତତେ ମୁଁ ଜମାରୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛୁ, ତତେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ଛି, ତତେ ମୁଁ ପୋଲିସରେ ଦେବି। ବୀରେନ କହିଲେ ଦେଖ, ସେମିତି କରନି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆମ ଭିତରେ କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଏମିତି ଭୁଲ କରିବିନି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଝିଅ ହିଁ ମୋତେ ଫସେଇ ଦେଇଛି, ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ସୌମ୍ୟା କହିଲା କ'ଣ କହିଲ ବୀରେନ? କ'ଣ କହିଲ ତମେ? ଆମ ଭିତରେ କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ? ଆଉ କ'ଣ କହିଲ? ମୁଁ ତମକୁ ଫସେଇ ଦେଇଛି? ମିଛ, ମିଛ, ସବୁ ମିଛ। ତମେ ଯାହା କହିଲ ସବୁ କିଛି ମିଛ। ତମେ ମୋ ସହିତ ଯାହା କିଛି କରିଛ ସେ ସବୁ ସତ। ଆଉ ହଁ ତୁଳସୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କ'ଣ କହିଲ? ତମେ ମୋତେ ପୋଲିସରେ ଦେବ? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବି ପୋଲିସ ଆଗରେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି ଯେ ବୀରେନ ସାର୍ ମୋ ସହିତ ଯାହା ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲି କହିବି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ତୁଳସୀ କହିଲେ ଏଇ ଚୁପ୍ କର, ତୁ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନ ଝିଅ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଜଣକର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଜାଣିବି ତୁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ। ଏବେ ଦେଖ ତୋ ଇଜ୍ଜତ କେମିତି ଯାଉଛି। ସୌମ୍ୟା କହିଲା କ'ଣ କହିଲ? ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଯିବ ନା ତମ ଅଧିକାର ଯିବ? ହା ହା। ତୁଳସୀ କହିଲେ ମାନେ ତମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କୁହ? ସୌମ୍ୟା କହିଲା ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କହୁଥିଲ? ତୁଳସୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୋର ଇଜ୍ଜତ ଯିବ? ତମର ଯେଉଁ ସୁଖର ସଂସାର ଆଉ ଏ କମ୍ପାନୀଟା ପୁରାପୁରି ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଚୂନା ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ତ ସମୟ କହିବ। ତୁଳସୀ କହିଲେ ଏ କ'ଣ ସବୁ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କହୁଛୁ? ମନକୁ ଯାହା ଆସୁଛି କହିଯାଉଛୁ। ତୋ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଲଗାମ ଦେ, ନହେଲେ କିଛି ବି ଠିକ୍ ହେବନି କହିଦେଉଛି। ବୀରେନ ଏ କ'ଣ ସବୁ କହୁଛି? ତା ମନକୁ ଯାହା ଆସୁଛି କହିଯାଉଛି? ଛି ଛି ଛି, ଏ ଝିଅକୁ ଏ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କିଏ ଦେଲା? ସିକ୍ୟୁରିଟି ନେଇଯାଆକୁ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ। ସୌମ୍ୟା କହିଲା ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏଇଟା କ'ଣ ଧମକ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା ବୋଧେ ତମେ ଜାଣିନ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି କହୁଛ। ତୁଳସୀ କହିଲେ ସତ କ'ଣ ସତ? ସୌମ୍ୟା କହିଲେ ସତଟା ଶୁଣିଲେ ତମ ପାଦ ତଳୁ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମାଟି ଖସିଗଲା ପରି ଲାଗିବ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଆକାଶ ଖସିଗଲା ପରି ଲାଗିବ। ତାପରେ ବୋଧେ ତମେ ପାଗଳ ହେଇଯିବ। ବିଚାରୀ ଏବେ ଆଗକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ତମେ? ମୋତେ ତ ତମ ଉପରେ ଦୟା ଆସୁଛି। ତୁଳସୀ କହିଲା ଯାହା ବି କହିବ ସିଧା ସିଧା କୁହ, ଏମିତି ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କହିବା ମୋତେ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ସୌମ୍ୟା କହିଲେ ଶୁଣିବ ତାହେଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି ଶୁଣ, ଯଦି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ମନ ଦେଇ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ବୀରେନ କହିଲେ ସୌମ୍ୟା ଏବେ ବହୁତ ହେଇଗଲା ତମ ନାଟକ, ଏବେ ତମେ ଯାଇପାର। ସୌମ୍ୟା କହିଲେ ଆରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପଛକୁ ହଟିବା ଝିଅ ମୁଁ ନୁହେଁ। ଫର୍ ୟୁଅର୍ କାଇଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଷ୍ଟର ବୀରେନ, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ତମ ଜୀବନରୁ ହଟିବିନି। ନା ତମେ ଏଇଟା ଭାବିଲ ବି କେମିତି? ତମେ ମୋ ସହିତ ଯାହା ଯାହା କରିଛ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ତୁଳସୀ କହିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ଦେଉଛି, ଭଲରେ ଭଲରେ ଏଠୁ ପଳା ନହେଲେ। ସୌମ୍ୟା କହିଲେ ନହେଲେ କ'ଣ କରିବ ତମେ ମୋର? ତମେ ବୋଧେ ଜାଣିନ ମୁଁ ତମ ଅଧିକାର ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଛି। ବୀରେନ କହିଲେ ବାସ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲା ତମ ବକୱାସ୍, ଆଉ ନୁହେଁ ଏବେ ଚାଲିଯାଅ। ସୌମ୍ୟା କହିଲେ ଚାଲିଯିବି କ'ଣ କହୁଛ ତମେ? ତମେ କ'ଣ ଭୁଲିଗଲ କି ଯେ ତମେ ମୋତେ ବାହା ହେଇଛ ବୋଲି? ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମୋତେ ଧୋକା ଦେବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି ବୀରେନ ସାର୍। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପାଦ ପଛକୁ ନେଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ବୀରେନ କହିଲେ ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛ ତମେ? କ'ଣ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ ନା କ'ଣ? ମୁଁ କାହିଁକି ତମକୁ ବାହା ହେବି? ସୌମ୍ୟା କହିଲେ ଦେଖ ଏବେ ସବୁ ସତ କଥା ଜଣା ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଆଉ ଲୁଚେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସବୁ ସତ କଥା କହିଦିଅ ବୀରେନ ସାର୍। ବୀରେନ କହିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ନନ୍ସେନ୍ସ, କ'ଣ ପାଗଳଙ୍କ ପରି ବି ଚାଲିଛ ସେତେବେଳଠାରୁ? ଫୋନ୍ ବାଜିବାରୁ ତୁଳସୀ ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ମା, ସେପଟୁ ରାଜଶ୍ରୀ ଦେବୀ। କ'ଣ ହେଲା ମା, ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ତ? କ'ଣ ହେଇଛି ମା କହ, କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲେ ତ ମୁଁ ଜାଣିବି। ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ମା? କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି ତୋର କହ ମା? ହ୍ୟାଲୋ ମା, ବୀରେନ, ହଁ କହ ମା, ବୀରେନର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି? କହ ମା, ତୁ ଚୁପ୍ ରହ ନା ମା, କହ କ'ଣ ହେଇଛି? ବୀରେନ ତୁଳସୀ ହାତରୁ ଫୋନ୍ ଛଡ଼େଇ ନେଇ କଲ୍ କାଟିଦେଲା। ବୀରେନ କହିଲା ତୁଳସୀ ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ଏ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇନି। ଏ ଝିଅ ମିଛ କହୁଛି, ମୋତେ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କର ତୁଳସୀ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ସୌମ୍ୟା କହିଲେ ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ କ'ଣ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି? ସତ କଥାଟା କାହିଁକି ଆଉ ଲୁଚେଇ ରଖିଛ ବୀରେନ ସାର୍? କହିଦିଅ ନା ତମେ ମୋତେ ବାହା ହେଇଛ। ବୀରେନ କହିଲେ ଚୁପ୍ କର ତମେ ବହୁତ କଥା କହିଲ, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଶୁଣିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ନୁହଁ। ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ କଥା କେମିତି କହିପାରୁଛ? ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିଲି ତମେ ସତରେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନ ଝିଅ ଅଛି। ସୌମ୍ୟା କହିଲା କ'ଣ କହିଲ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନ ଝିଅ? ଆଚ୍ଛା, ତମେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ନାଇଁ? ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଇ ବି ତମେ ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କାହିଁକି ରଖିଥିଲ? ତେବେ କୁହ, ମୋତେ କାହିଁକି ବାହା ହେଲ ତମେ କୁହ? ତୁମେ କ'ଣ ସବୁ ଭୁଲିଗଲ?
ମୋତେ ମନ୍ଦିରରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଥିଲ, ତମେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାର ଦେବା କଥା କହିଥିଲ, ମୋତେ ତମେ ନିଜ ଘରେ ଜାଗା ଦେବ ବୋଲି ବି କହିଥିଲ। ସେସବୁ କ'ଣ ଭୁଲିଗଲ ବୀରେନ୍? ବୀରେନ୍ ରାଗିଯାଇ ସୌମ୍ୟା ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ଦେଇ, ବୀରେନ୍ ମିଛ 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 ସବୁ ମିଛ। ତମେ ମିଛ କଥା କହୁଛ। ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ତମକୁ ବାହା ହେବି? ତମେ ଯାହା ସବୁ କହିଲ ସେସବୁ କିଛି ମିଛ। ଛି, ତମେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ସୌମ୍ୟା କହିଲା, କ'ଣ ମାରିବ ମୋତେ ବୀରେନ୍? ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାର ମୋତେ। ମାରିଲେ ସତଟା କେବେ ଲୁଚି ରହିବନି ସାର୍। ଅଟକି ଗଲ କାହିଁକି? ମାର ମୋତେ। ବୀରେନ୍ କହିଲେ, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ତୁଳସୀ, ଏ ଝିଅ ଯାହା କହୁଛି ସେସବୁ କିଛି ମିଛ କଥା କହୁଛି। ନା ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେଇଛି, ନା ମୁଁ ତାକୁ ଆମ ଘରେ ଜାଗା ଦେବି ବୋଲି କହିଛି। ସେସବୁ କିଛି ମିଛ କଥା କହୁଛି। ତୁଳସୀ, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୋର ତା ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମୋତେ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ତୁଳସୀ କହିଲେ, ହଁ ମୋତେ ବି ଲାଗୁଛି ଏ ଝିଅ ମିଛ କହୁଛି ବୋଲି। ସୌମ୍ୟା କହିଲେ, ନା ମୁଁ ଯାହା ସବୁ କହିଲି କିଛି ମିଛ ନୁହଁ, ସବୁ ସତ। କିଛି ମିଛ ନୁହଁ ତୁଳସୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ମୁଁ ମିଛ କଥା କାହିଁକି କହିବାକୁ ଯିବି? ଗୋଟେ ଝିଅ ନିଜେ ନିଜର ଇଜ୍ଜତ ଯାଉ ବୋଲି କେବେ ବି ଚାହିଁବନି। ତେବେ ମୁଁ କେମିତି ଚାହିଁବି? ମୁଁ ମିଛ କାହିଁକି କହିବି ତୁଳସୀ ମ୍ୟାମ୍? ବୀରେନ୍ ସାର୍, ତମେ ଏମିତି କେମିତି ବଦଳିଗଲ? ମୋ ସହିତ ଯାହା ବି କରିଛ ସେସବୁ ସ୍ୱୀକାର କାହିଁକି କରୁନ ସାର୍? ବୀରେନ୍ କହିଲେ, ତୁ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ, ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। କହ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର? ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ପଇସା ଲୋଭରେ ଏମିତି କରୁଛୁ। ସୌମ୍ୟା କହିଲା, କ'ଣ କହିଲ ବୀରେନ୍? ଟଙ୍କା ଦେଇ ତମେ ମୋ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ? ତମେ ଭୁଲ ଭାବୁଛ ବୀରେନ୍। ମୁଁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏସବୁ କରୁନି। ମୋର ମୋଟେ ବି ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ। ଖାଲି ତମ ଘରେ ମୋତେ ଟିକେ ଜାଗା ଦେଇ ମୋ ଇଜ୍ଜତକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ତୁଳସୀ କହିଲା, ହଁ ବୀରେନ୍, ହୁଏତ ସତ କହୁଛି, ତମେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏସବୁ କରୁଛ। ସୌମ୍ୟା କହିଲା, ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ତାର ଇଜ୍ଜତ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଦାମୀ ହୋଇଥାଏ। ତା ଇଜ୍ଜତ ଆଗରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ବୀରେନ୍ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୋ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ହିଁ ସବୁ କିଛି। ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି ନା ସୌମ୍ୟା? ଛି, ତମେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲି। ସୌମ୍ୟା କହିଲା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ବୀରେନ୍ କହିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ ପୁଣି ତତେ? ତୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ। ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ତୁ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଉଛୁ। ଯଦି ସତ କହୁଛୁ ତେବେ ପ୍ରମାଣ କରିକି ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ସେସବୁ ସତ କହୁଛୁ ବୋଲି। ସୌମ୍ୟା କହିଲା, ପ୍ରମାଣ ମୁଁ କେମିତି କରିବି? ତୁଳସୀ କହିଲେ, ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ଚାଲ ବୀରେନ୍, ଯିବା ଆମେ ଘରକୁ। ସୌମ୍ୟା କହିଲା, ରୁହ, ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଯଦି ତମର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ତେବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇପାରିବି। ଏଇ ଦେଖ ତୁଳସୀ ମ୍ୟାମ୍, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗିଛି। ଏଇ ଦେଖ ଭଲସେ। ଯଦି ମୁଁ ମିଛ କହିଥାନ୍ତି ତେବେ ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର କାହିଁକି ଲଗେଇଥାନ୍ତି କୁହ? ବୀରେନ୍ ସାର୍ ଯେବେଠୁ ମୋତେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଥିଲେ ତା ପରଠାରୁ ମୁଁ ମୋ ମଥାରେ ଲୁଚେଇକି ସବୁବେଳେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଛି। ଏବେ ବି କ'ଣ ତମର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ତୁଳସୀ? ଯଦି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ ତେବେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ମୁଁ ନିଜକୁ ଶେଷ କରିଦେବି। ବୀରେନ୍ କହିଲେ, ଏ କ'ଣ ସବୁ କହୁଛ ତମେ? ମିଛ କଥା କାହିଁକି କହୁଛ? ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ବି ସିନ୍ଦୁର ଦେଇନି କି ତମ ସହିତ କିଛି ବି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନି। ତୁଳସୀ କହିଲେ, ଚୁପ୍ କର ବୀରେନ୍, ବହୁତ ହେଇଗଲା। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ସେ ଝିଅ ଯାହା ବି କହୁଛି ସେ ସବୁ କିଛି ସତ। ସେ ତମ ନାଁରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଛି। ବୀରେନ୍ କହିଲେ, ଶୁଣ ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ତୁଳସୀ। ରୁହ ତୁଳସୀ। ଧେତ୍ ସୌମ୍ୟା, ତମେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ତମେ ମିଛ କଥା କାହିଁକି କହିଲ କୁହ? ମୁଁ ତମ ସହିତ କୌଣସି ବି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନି। ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ, ତାପରେ ବି ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ କଥା କେମିତି କହିପାରିଲ? ମୋ ପରି ଏମିତି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଫସେଇଛ କୁହ ତମେ? ସତରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଲେସ୍ ଝିଅ। ଛି, ତମ କଥା ମୁଁ ପରେ ବୁଝିବି। ତୁଳସୀ, ରୁହ ଟିକେ। ଶୁଣ ତୁଳସୀ ତ ଚାଲିଗଲେ ଘରକୁ, ଏବେ କ'ଣ ହେବ? ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। ଆମ ଘରର ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ନା ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋତେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ରାଜଶ୍ରୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ତୁଳସୀ ତୁ ଆସିଗଲୁ। କ'ଣ ହେଇଛି ମା? ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ତୁଳସୀ କହିଲା, ମା ସବୁ କିଛି ଶେଷ ହୋଇଗଲା ମା। ରାଜଶ୍ରୀ ଦେବୀ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି ତୁଳସୀ? ମୋତେ ଖୋଲିକି ସବୁ କହ, ନହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ବୁଝିବି ରେ ମା? ତୁଳସୀ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କଥା କହିଲା, ଯାହା ସବୁ ସେ ଅଫିସରେ ଘଟିଥିଲା। ରାଜଶ୍ରୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ସତରେ ମୁଁ ତ ଜମାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ମୋ ବୀରେନ୍ ଏମିତି କାମ କରିଥିବ। ନା ମୋତେ ଲାଗୁନି। ବୀରେନ୍ କହିଲେ, ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସବୁ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ। ଏତେବେଳକୁ ତୁଳସୀ ମାଆଙ୍କୁ ସବୁ କହିସାରିବଣି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କରିବି କ'ଣ? କେମିତି ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିବି? ମୁଁ କେମିତି କହିବି ଯେ ସେ ସବୁ ମିଛ କଥା ବୋଲି? ମୋତେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜଶ୍ରୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ତୁ ଜମାରୁ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନା ତୁଳସୀ, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ମା। ଏବେ ଆଉ କାନ୍ଦେନି ମୋ ସୁନାଟା ପରା, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କର। ବୀରେନ୍ କହିଲେ, ମା ମା। ରାଜଶ୍ରୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ଚୁପ୍ କର ତୁ।
ମୋତେ ମା ବୋଲି ଡାକ ନା। ତୁ ଏ ଘରର ମା, ନିଜ ସବୁ କିଛି ପାଦରେ ଦଳି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ। ଛି, ତୁ ତୁଳସୀ ପରି ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଇ ପର ଝିଅ ସହିତ, ଛି ଛି ଛି, ତୁ ଏମିତି କାମ କେମିତି କରିପାରିଲୁ ବୀରେନ୍? ବୀରେନ୍ କହିଲେ, ନାଇଁ ମା, ମୋର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ ମା। ସେ ଝିଅ ଯାହା କହୁଛି ସେ ସବୁ ମିଛ କହୁଛି, ସବୁ ମିଛ କହୁଛି। ସେ ଯାହା ବି କହିଲା ସବୁ ମିଛ ମା। ରାଜଶ୍ରୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ବୀରେନ୍, ତୁ ଏମିତି କାମ କରିବୁ ବୋଲି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲି। ବୀରେନ୍ କହିଲେ, ମୁଁ ବି ଭାବିନଥିଲି ମା, ସେ ଝିଅ ଏମିତି ମିଛ ଆରୋପ ମୋ ନାଁରେ କରିବ ବୋଲି। ରାଜଶ୍ରୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ତୁଳସୀ ମା ଫୋନ୍ କରିଛି, ଉଠା। ତୁଳସୀ କହିଲା, ମା, ସେ ଝିଅ ଫୋନ୍ କରିଛି। ହ୍ୟାଲୋ। ସୌମ୍ୟା କହିଲା, ଏବେ ମୋର କ'ଣ ହେବ ତମେ କୁହ ତୁଳସୀ। ତମେ ଯଦି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେବ ତେବେ ମୁଁ ପୋଲିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବି, କୋର୍ଟକୁ ଯିବି ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଲାଗି। ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିବି। ମୋ ସହିତ ବୀରେନ୍ ସାର୍ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କାହା ଆଗରେ ବି ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଜାଣିବେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ତୁଳସୀ କହିଲା, ନା ନା, ତମେ ଏମିତି ଜମାରୁ ବି କରନି। କୁହ ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ସୌମ୍ୟା କହିଲା, ମୋତେ ସେ ଘରେ ଟିକେ ଜାଗା ଦରକାର। କେବଳ ତମେ ହିଁ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବ ତୁଳସୀ। ତୁଳସୀ କହିଲା, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ମୋତେ ଏ ଘରର ମାନ ସମ୍ମାନ, ଇଜ୍ଜତ ସବୁ କିଛି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ମୋତେ ସୌମ୍ୟା କଥାରେ ରାଜି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ଉପାୟ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଏ ପ୍ରଧାନ ପରିବାର ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ନା, ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ଜମାରୁ ବି ହେବାକୁ ଦେବିନି। ରାଜଶ୍ରୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ତୁ ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁଳସୀ? ତୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ସେ ତୋ ସିନ୍ଦୁର ଉପରେ ଭାଗ ବସେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ କ'ଣ ନା ସେ ଏ ଘରେ ରହିବ ନାହିଁ। କରନ୍ କହିଲେ, ନା ମାମା, ତୁଳସୀ ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛି। ସେ ଝିଅ ଯଦି ସତରେ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ସବୁ କଥା କହିଦେବ ତେବେ ଆମ ପ୍ରଧାନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆଉ ତା ସହିତ ଆମ ଘରର ମାନ ସମ୍ମାନ ସରିଯିବ। ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇ ଚାଲିପାରିବାନି। ତେଣୁ ତୁଳସୀ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ମୋ ମତରେ ସେଇଟା ଏକଦମ ଠିକ୍। ବୀରେନ୍ କହିଲେ, ନାଇଁ ମାମା, ଏସବୁ କିଛି ମିଛ। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ସେ ଝିଅ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୋତେ ଫସେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ତା ସହିତ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନି। ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ବି ହେଇନି। ମିଛ, ସବୁ ମିଛ। ସେ ଯାହା କହୁଛି ସେସବୁ ମିଛ। କରନ୍ କହିଲେ, ନହେଲେ ତୁ ତ ପୁରା ସତ କଥା କହୁଛୁ। ତୋର ଗର୍ବ ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ କାମ କରୁଛୁ। ରାଜଶ୍ରୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୀରେନ୍‌ର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ସେ ଝିଅ ହୁଏତ ପ୍ରଧାନ ପରିବାରର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମୋ ବୀରେନ୍‌କୁ ଫସେଇ ଦେଇଛି। ଲିପା କହିଲା, ନାଇଁ ମା, କରନ୍ ଯାହା କହିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ କହିଲେ। ଆପଣ ତ ପୁଅ ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଭୁଲ କୋଉଟା ଠିକ୍ କୋଉଟା ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ୟାଙ୍କୁ ସହିତ ଅଫିସ ପଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କେବେ ବି ହେଇନଥାନ୍ତା। ରାଜଶ୍ରୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ଚୁପ୍ କର ତମେ ଦି ଜଣ। ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନିଜେ ନିଜକୁ କ'ଣ ଭାବୁଛ କେଜାଣି? ଯଦି କରନ୍ ଅଫିସ କାମ ସବୁ ସମ୍ଭାଳିଥାନ୍ତା ନା ତେବେ ଆମେ ରାସ୍ତା କଢ଼ରେ ବସିଥାନ୍ତେ। ତାକୁ ଥରେ ସୁଯୋଗ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, ହେଲେ ସେ କ'ଣ କଲା? କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି କରିଦେଲା। ତାକୁ ପୁଣି ଅଫିସରେ ରଖିବା କଥା କହୁଛୁ ତୁ? ବଡ଼ ବୋହୂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏମିତି କ'ଣଟା କରିଛି ଯେ? ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଦେଲେ କିଛି ବି ଲାଭ ହେବନି। ବୀରେନ୍ କହିଲେ, ଛି, ଏସବୁ କିଛି ମୋ ପାଇଁ ହେଲା ମୁଁ ଭାବିବି ନଥିଲି। ସୌମ୍ୟା ଏତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବୋଲି। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଶେଷରେ ସେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଗଲେ। ଛି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରୁନି। ତୁଳସୀ କହିଲା, ସୌମ୍ୟା, ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ରାଜଶ୍ରୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ଏ ଝିଅ, ତୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ଏଠାରୁ ପଳା, ନହେଲେ ତତେ ଏଠୁ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ସୌମ୍ୟା କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ଧକ୍କା ମାରି ଏଠୁ ବିଦା କରିଦେବ? ମୋତେ ତ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ଶାଶୁମା। ମୋତେ ଏଠୁ ବାହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ନୁହଁ 1000 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବ, କାରଣ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଏ ପ୍ରଧାନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଜାଳିପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଆଉ ଦୋଷ ଦେବନି। ରାଜଶ୍ରୀ ଦେବୀ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲୁ? ଶାଶୁମା, ତୋର ସାହସ ତ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ ଦେଖୁଛି। ତୁ ଭାବିବି କେମିତି ପାରିଲୁ? ତୋର ଔକାତ ତୁ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ତୁ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ତୁ କୋଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଇ କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛୁ। ବୀରେନ୍ କହିଲେ, ଦେଖ ସୌମ୍ୟା, ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ, ନହେଲେ ତମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦାୟୀ ନୁହଁ। ସୌମ୍ୟା କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ତମେ ତେବେ ଭଲରେ ମୋତେ ଏଠି ରହିବାକୁ ଦେବନି? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବି ତମକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇ ଦେବିନି। ଯାହାକୁ ନେଇ ତମେ ଏତେ ଗର୍ବ କରୁଛ ସେ ସବୁକୁ ମୁଁ ତମଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେବି। ବୀରେନ୍ କହିଲେ, ସୌମ୍ୟା ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ତୁଳସୀ ବୀରେନ୍ ହାତକୁ ଅଟକେଇ ଦେଇ କହିଲା, ସୌମ୍ୟା ଆଜିଠୁ ଏ ଘରେ ରହିବେ। ରାଜଶ୍ରୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ତୁଳସୀ, ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ତୁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛୁ ନା କ'ଣ? ତୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ କିଛି? ତୁଳସୀ କହିଲା, ନାଇଁ ମା, ମୋତେ ଅଟକାଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ବି କରୁଛି ସବୁ ଠିକ୍ କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ବୋହୂ ହିସାବରେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛି। ମୁଁ କେବେ ବି ସେ ଝିଅକୁ ମୋ ଘରେ ପାଦ ରଖିବାକୁ ଦେବିନି। ତୁଳସୀ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ରାଣ ମା,
ସୌମ୍ୟାକୁ ଏଠି ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜଶ୍ରୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁଳସୀ? ତୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ ଏ ଝିଅ ଏ ଘରକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ମୁଁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଛି ଏ ଝିଅ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ଘରକୁ ଆସିଛି। ତୁଳସୀ କହିଲା, ମା ରୁହନ୍ତୁ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବୀରେନ କହିଲେ, ତୁଳସୀ ତମକୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା ଏସବୁ କରିବାକୁ? ନିଜକୁ ତମେ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଏ ଘରର ମୁରବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମା। ତମେ ଯାହା କହିବ ସେଇଆ କେବେ ବି ହେବନି। ଲିପା କହିଲା, ତମେ ଚୁପ୍ କର ବୀରେନ। ଏସବୁର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛ ତମେ, କେବଳ ଆଉ କେବଳ ତମେ। ତମର ଏଇ ଛୋଟିଆ ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ଆମ ସାରା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଲିପା ସୌମ୍ୟା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଥାଏ, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ସଫଳ ହେଇଛି। ଆଉ କରନ୍ ବି ମନେ ମନେ ହସୁଥାଏ, ଯେମିତି ଯାହା କିଛି ବି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ମୁତାବକ ହେଉଛି। ବୀରେନ ଆଉ ତୁଳସୀ ଦୁହେଁ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସୌମ୍ୟା, ଲିପା ଆଉ କରନ୍ ଠୋ ଠୋ ହେଇ ହସି ଉଠିଲେ। ସୌମ୍ୟା କହିଲା, ହା ହା ହା, ମୋ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ସେମିତି ହେଇଛି ଯେମିତି ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଲିପା କହିଲା, ହଁ, ମୁଁ ତ ନଥିଲେ କିଛି ହେବନି। ଆଉ ଆମ ପ୍ଲାନ୍ ଯଦି ସଫଳ ହେଇଛି ସେଇଟା କେବଳ ଆମ ପାଇଁ। ସୌମ୍ୟା କହିଲା, ଆମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କେବଳ ମୋ ପାଇଁ। କେବଳ ମୋ ପାଇଁ? ନହେଲେ ତ ତମେ ଏ ଘରର ଚାକର ଠାରୁ ବି ହୀନ। କରନ୍ କହିଲା, ହଁ, କେବଳ ଆମ ପାଇଁ। ତମେ ଏ ଘରେ ପାଦ ରଖି ପାରିଛ, ନହେଲେ ଏ ଘରର ଛାଇକୁ ବି ତମେ ଛୁଇଁ ପାରି ନଥାନ୍ତ। ସୌମ୍ୟା କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତୁ କହ, ତତେ କ'ଣ ଦରକାର? ପଇସା ଦରକାର ନା ତୋ ବାପାଙ୍କ? ରୁବି କହିଲା, ନା ନା, ମୋ ବାପାଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରନି। ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି। ଦୟାକରି ମୋ ବାପାଙ୍କର କିଛି କରିବନି ପ୍ଲିଜ୍। ଲିପା କହିଲା, ଆରେ ବା, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଗଲୁ, ଭଲ। ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିବୁ, ନହେଲେ ତୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ତୁ ଭଲସେ ବୁଝି ସାରିଥିବୁ। ହଉ ଯା, ତୁ ତୋ କାମ କର। ସୌମ୍ୟା କହିଲା, ହଉ ଚାଲ ସମସ୍ତେ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ କାମ ବାକି ଅଛି। ଲିପା କହିଲା, ହେଲେ ସୌମ୍ୟା, ସେ ଯଦି ତୁଳସୀ ଆଗରେ ସତ କଥା କହିଦେବ? କରନ୍ କହିଲା, ହେ କେଡ଼େ ବୋକା ତମେ। ସେ କେବେ ବି କହିବନି, କାରଣ ତା ମନରେ ଡର ଅଛି କାଳେ ତା ବାପାଙ୍କର କିଛି। ଲିପା କହିଲା, ହଁ ବୁଝିଗଲି, ଥାଉ, ଆଉ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତେ ବି ବୋକା ନୁହେଁ, ହେଲା। ସୌମ୍ୟା କହିଲା, ହଉ ଚାଲ ସମସ୍ତେ, ଆମେ ରୁମ୍ରେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା। ଏଠି ଆମ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଲିପା କହିଲା, ହଁ, ପ୍ଲାନ୍ ତ କରିବା, କିନ୍ତୁ ରାଜଶ୍ରୀ ଦେବୀ ଆଉ ତୁଳସୀ ବୀରେନକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ରାଜଶ୍ରୀ ଦେବୀ କେବେ ବି ତତେ ଘରେ ରଖେଇ ଦେବେନି। ସେ ତ ତତେ ଏତିକି ଟିକେ ବି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ସୌମ୍ୟା କହିଲା, ତମେ ଜମାରୁ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ମୁଁ କରିସାରିଛି। ତୁଳସୀ କହିଲା, ରୁବି, ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣିଲୁ। ରୁବି କହିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି? ବୀରେନ ସାର୍ଙ୍କର? ତୁଳସୀ କହିଲା, ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ବୀରେନ ନାଁରେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକଟା। ମୁଁ ତ ଡରି ଯାଇଥିଲି ପୁରାପୁରି। ଆଚ୍ଛା ରୁବି, ତୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ କହ ଏବେ? ରୁବି କହିଲା, କ'ଣ କହୁଥିଲି ମୋର କ'ଣ ଆଉ ମନେ ପଡ଼ୁଛି? କ'ଣ ତ ଗୋଟେ କହୁଥିଲି। ତୁଳସୀ କହିଲା, ତୁ କହୁଥିଲୁ ଯେ ସୌମ୍ୟା ଆଉ ଲିପା ଦିଦି ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ କହ। ସେମାନେ 2 ଜଣ କ'ଣ କଲେ କହ। ରୁବି କହିଲା, ହଁ, ମାନେ କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ 2 ଜଣ ମୋତେ ମନା କରିଛନ୍ତି ଏ କଥା କାହା ଆଗରେ ନ କହିବାକୁ। ଲିପା କହିଲା, ଆରେ ଦେଖିଲ ତ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା, ଏ ଝିଅ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିଦେବ ଆମ କଥା ସବୁ। କ'ଣ ହେବ? କରନ୍ କହିଲେ, ଆରେ ସତରେ ତ, ଏବେ କେମିତି ଅଟକେଇବା? ସୌମ୍ୟା କହିଲା, ଏ ଝିଅ ଯଦି ସତରେ କହିଦେବ ତେବେ ତାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ମୁଁ କରିବି ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବି ପାରିବନି। ତୁଳସୀ କହିଲା, କହିଲି ପରା, କହ, କ'ଣ ହେଇଛି କହ ମୋତେ। ରୁବି କହିଲା, କଥା କ'ଣ କି ତୁଳସୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସୌମ୍ୟା ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଲିପା ଦିଦି 2 ଜଣ ଯାକ ମିଶି ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ କହିବାରୁ ସେମାନେ ମୋତେ କାହାକୁ ନ କହିବାକୁ କହିଲେ, ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି କହିଦେବି ତାହେଲେ ଏ ଘରେ ଅଯଥାରେ ପୁଣି ଝଗଡ଼ା ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ। ତୁଳସୀ କହିଲା, ଓ ଏଇ କଥା, ହଉ ତୁ ଯା ଏବେ। ରୁବି କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ତୁଳସୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି ତାହେଲେ ସେମାନେ ମୋ ବାପାଙ୍କର କ୍ଷତି କରିଦେବେ, ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କର କିଛି ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଜମାରୁ ବି ସହିପାରିବିନି। ପାରିବ ଯଦି ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେବ ତୁଳସୀ ମ୍ୟାମ୍। କରନ୍ କହିଲା, ଓହୋ, ବଞ୍ଚିଗଲା ମଣିଷ। ସୌମ୍ୟା କହିଲା, ଛାଡ଼, କାଲି ହିଁ ମୁଁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ନାଁରେ କରିଦେବି, ଆଉ ଅଧା ତମକୁ ଦେଇଦେବି। ତୁଳସୀ କହିଲା, ହ୍ୟାଲୋ, କିଏ କହୁଛ? ଦୀପିକା, ମୁଁ ଦୀପିକା କହୁଛି। ବୀରେନ ସାର୍ଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ। ତୁଳସୀ କହିଲା, କ'ଣ? ବୀରେନ ସାର୍ଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ? ସରି, ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର, ଆପଣ ବୋଧେ ଭୁଲରେ। ଦୀପିକା କହିଲା, ନା ନା, ମୁଁ ଭୁଲ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତରେ ବୀରେନ ସାର୍ ମୋତେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି କି ସେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି। ସେ ବାହାଘରେ ଜମା ବି ଖୁସି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତମ ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ସେ ଘରେ ରହିବି। ରାଜଶ୍ରୀ ଦେବୀ କହିଲେ, କ'ଣ ସବୁ ବାଜେ କଥା କହୁଛ, ଫୋନ୍ ରଖ। ଦୀପିକା କହିଲା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେଉଛି ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ରୁହ, ମୁଁ ଏବେ ଶୁଣଉଛି। ସେ ମୋତେ କଲ୍ରେ ଯାହା ସବୁ କହିଥିଲେ ତାକୁ ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ କରିଛି ରଖିଛି, ଶୁଣ।
ତୁଳସୀ କହିଲା ନା ନା ଏମିତି ପାରିବନି, କେବେ ବି ନୁହେଁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ମା। ରାଜଶ୍ରୀ ଦେବୀ କହିଲେ ତୁଳସୀ କ'ଣ ହେଲା? ତୁଳସୀ ତୋର କ'ଣ ହେଲା? ତୁଳସୀ ବୀରେନ୍ ଏମିତି କରିପାରେ? ମୋତେ ତ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ଛି, ବୀରେନ୍ ଠାରୁ ତ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ କରନ୍ ଭଲ। କରନ୍ ବେଟା, ଆଜିଠୁ ତୁ ଅଫିସ୍ ସମ୍ଭାଳିବୁ। କରନ୍ କହିଲା ହଉ ମା, ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି। ଲିପା କହିଲା ଆରେ ୱାଃ ସୌମ୍ୟା, ତୁ ଏମିତି ତୀର ମାରିଲୁ ଏକାବେଳେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦେଖିଲ କରନ୍, ସୌମ୍ୟା ଆସୁ ଆସୁ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଫିଟିଗଲା ବୋଲି ଜାଣ। କରନ୍ କହିଲେ ହଁ, ସୌମ୍ୟାକୁ କେମିତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତୁଳସୀ କହିଲେ ମା, ସବୁ ସରିଗଲା, ମୁଁ ଆଉ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବି? ମା, ମୋତେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆଉ କେଉଁ ଅଧିକାର ନେଇ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି? ରାଜଶ୍ରୀ ଦେବୀ କହିଲେ ଏ ମା, ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ତୁ ପାଗଳ ହେଇଗଲୁଣି ନା କ'ଣ? ତୋ ବିନା ମୁଁ କ'ଣ ବଞ୍ଚିପାରିବି କହ? ଏମିତି ଭୁଲ କର ନା ମା। ବୀରେନ୍ କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ମା? ତୁଳସୀ ତମର କ'ଣ ହେଇଛି? ରାଜଶ୍ରୀ ଦେବୀ କହିଲେ ବୀରେନ୍, ମୋ ଭାବନାକୁ ତୁ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲୁ। ବୀରେନ୍ କହିଲେ ମା, ତମେ ମୋତେ ମାରିପାରିଲ? ଯିଏ କେବେ ବି ମୋତେ ଗାଳି ପଦେ କରନ୍ତିନି ସେ ଆଜି ମୋତେ ହାତ ଉଠେଇ ମାରିପାରିଲେ। ତୁଳସୀ କହିଲେ ବୀରେନ୍, ତମେ ଯଦି ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲ ତେବେ ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ବିବାହ କଲ? କ'ଣ ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ମୋ ସହିତ ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲ କୁହ? ବୀରେନ୍ କହିଲେ କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛ ତୁଳସୀ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମୋର ଭୁଲ କ'ଣ? ମୁଁ ତ କହିଛି ସେ ଝିଅ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ବି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି। ହେଲେ ତମେ ବୁଝୁନ। ସତ କଥା ମା, ମୁଁ ସୌମ୍ୟାକୁ ଜାଣିନି। ବାହା ହେବା ତ ଦୂରର କଥା। ରୁବି କହିଲେ ବୀରେନ୍ ବାବୁ, ସୌମ୍ୟା ନୁହେଁ ଆଉ ଜଣେ ଦୀପିକା ବୋଲି କିଏ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା କି ତମେ ତାକୁ ବାହା ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛ, ଆଉ ସେ ତମ ପିଲାର ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବୀରେନ୍ କହିଲେ ହ୍ୱାଟ୍? କ'ଣ ଏସବୁ ହେଉଛି ମୋ ସହିତ? ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଏସବୁ ମିଛ, କାହାକୁ ବି ଜାଣିନି, କାହାକୁ ବି ନୁହେଁ। ତୁଳସୀ କହିଲା ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଟିକେ ପରେ କହିବ ତମେ ମୋତେ ବି ଜାଣିନ ବୋଲି। ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି, କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ହେଲେ ମୋ ଭଲ ପାଇବାର ଭଲ ମୂଲ୍ୟ ଦେଲ ତମେ। ମୁଁ କେବେ ତମଠୁ ଏମିତି କିଛି ଆଶା କରିନଥିଲି ବୀରେନ୍। ବୀରେନ୍ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ କେତେଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟଟି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୋର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଏହି ଷ୍ଟୋରିର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ିପାରିବେ ଓ ଶୁଣିପାରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।